हेलो मित्रों, आप सौ विद्यार्थी मित्रों अमरी चैनल पर फरी एक बार स्वागत है। आजना वीडियो में मैथ्स रीजनिंग में पाठ नंबर 20 में आज आपणे 10 महत्वना एवा प्रश्नों की चर्चा करवाना छीए जे लगभग बधी ज परीक्षाओं में पूछाता होय छे। आज आपणे आखा वीडियो में सौथी सरल पद्धति कई रीते शीखीशुं तेना विषे माहिती मेळवीशुं। अगर तमे अमारी वीडियो अगाउना पाठ नथी जोयेला तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो और अगाउना वीडियो जोवो। अमारी इच्छा ए छे के तमे ज्यारे पण परीक्षा में जाओ तेनी पहला अमारा बधा ज विडियो जोईने परीक्षा में जाओ। अहींया शरूआत करी छे प्रश्न नंबर 1। विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे पण कोईपण सीरीज आवे छे त्यारे सौथी पहला बे नंबरोनी वच्चे केटली गैप छे, बे नंबरनी वच्चे केटलो डिफरन्स छे ते चेक करवुं आवश्यक छे। आ प्रथम नंबरनो नियम छे। अहींया आपणे ट्रीक बनाववानी कोशिश करीए छीए। तमने ट्रीक बनावता शीखवाडवानी वात करता छीए। फटाफट अहींया सवालनो जवाब उकेलवानी वात नथी। तो शुं करीशुं आपणे सौथी पहला बे नंबरोनी वच्चे गैप शोधीशुं। मतलब कि 1 અને 6 ની वच्चे કેટલાની ગેપ છે? 5 ની। અહીંયા કેટલાની ગેપ છે? તો અહીંયા 9 ની ગેપ છે। પછી ક્વેશ્ચન માર્ક છે। અહીંયા કેટલાની ગેપ છે? તો અહીંયા 21 ની ગેપ છે। मतलब કે 5, 9 ક્વેશ્ચન માર્ક્સ ને 21। અહીંયા કોઈપણ પ્રકારનો નિયમ બનતો નથી। આ બધા નંબરો વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનો સંબંધ નથી, માટે આપણે આને શું કહીશું? કેન્સલ કરીશું। तो આપણે ક્યાં જઈશું? જ્યારે બે નંબરની વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનો ડિફરન્સ નથી માલુમ પડતો તો આપણે સ્ક્વેરમાં, ક્યુબમાં मतलब કે વર્ગ ને ઘનમાં ચાલ્યા જવું પડશે। તો આપણે અહીંયા ચેક કરીએ વર્ગમાં 1નો વર્ગ કેટલો થશે? 1। तो પછી સેમ રૂલ્સ લાગુ પડીએ તો 2નો વર્ગ કેટલો થશે? 4। પરંતુ અહીંયા તો 6 આવેલા છે, मतलब કે આમાં થોડો સુધારો કરવો પડશે। मतलब कि अहींया आपणे 1નો વર્ગ कर्या पछी आपणे शुं करीशुं? अहींया 1નો વર્ગ कर्या पछी आपणे एने 2 वडे गुणीशुं तो केटला आवशे? 2। 2 मांथी 1 आपणे बाद करीशुं, शुं आवशे? 1 आवी गयो। तो ए ज प्रमाणे आपणे शुं करीशुं? अहींया 2નો વર્ગ करीशुं। 2નો વર્ગ केटलो थयो? 4। 4 ने गुण्या 2 कर्या तो 4 ने गुण्या 2 कर्या तो 4 दू 8 थया। 8 मांथी 2 बाद कर्या तो केटला आवी गया? 6 आवी गया। आपणा सेकंड नंबर 6 आवी गया। तो पछी शुं करीशुं? 3નો વર્ગ करीशुं। 3નો વર્ગ करीशुं तो 9। 9 दूना 18। 18 मांथी 3 बाद करीशुं तो केटला आवी गया? 15 आवी गया। मतलब कि जे संख्यानो वर्ग करीए ते संख्या अहींया बाद करवानी छे। एक प्रकारनी आ ट्रीक मतलब के मेथड अहींया बनती जाय छे। तो ए ज प्रमाणे शुं काम करीशुं? આપણે 4નો વર્ગ करीशुं। 4નો વર્ગ करीशुं ने गुण्या 2 करीशुं तो 4નો વર્ગ 16, 16 दू 32। 32 मांथी 4 बाद करीशुं तो 32 मांथी 4 बाद करीशुं तो 32 मांथी 4 बाद करीशुं केटला आवशे? 28। तो 28 आपणो अहींया जवाब बनी गयो फ्रेंड्स। तो अहींया आपणे एक प्रकारनी शुं कहेवामां आवे तो एक प्रकारनो रूल्स एप्लाय सूत्र इक्वेशन अहींया आपणे तैयार थतुं जोवा मळे छे। क्वेश्चन नंबर 2 तरफ आगळ वधीशुं। क्वेश्चन नंबर 2 नी अंदर अहींया आपणे कोईपण बे नंबर वच्चे शरूआतमां तमारे डिफरन्स शोधवानो छे। तो अहींया 5 અને 11 ની वच्चे 6નો डिफरन्स है। 6 અને 23 ની वच्चे 12નો डिफरन्स है। 23 અને 47 ની वच्चे 24નો डिफरन्स है। અને 47, 95 ની वच्चे 48નો डिफरन्स है। तो अहींया शुं प्रकारनो एक नियम के अहींया शुं संबंध मालूम पड़े तो जोईए। तो अहींया 6 ની वच्चे 12 ની वच्चे मतलब कि गुण्या 2 करवामां आवेला छे। अहींया 12 गुण्या 2 कर्या तो 24 आवेला छे। ए प्रमाणे 24 गुण्या 2 कर्या तो 48 आवेला छे। अने 48 ने आपणे गुण्या शुं करीशुं? 2 करीशुं तो केटला आवशे? 48 ने गुण्या 2 करीशुं तो 9, 8 दू 16 नो 6 ने 96 आवशे। मतलब कि हवे 95 ની અંદર આપણે શું કરવું પડશે? 96 ઉમેરવા પડશે। 95 માં 96 આપણે ઉમેરીશું તો કેટલા આવશે? તો 11, 9 નો 18 ને 1 9, 19 मतलब कि 191। 191 આપણો જવાબ છે। આ પ્રમાણે આપણો અહીંયા જવાબ બને છે। આ પ્રમાણે આપણે એક પેટર્ન તૈયાર કરીશું। અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 3। પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર 7, 12, 19, 28 ને 39। तो अहींया शुं काम करीशुं? तो अहींया पण ए ज वस्तु 7 અને 12 ની वच्चे केटलानो गैप छे? 5નો વધારો છે। 12 અને 19 ની वच्चे केटलानो વધારો છે? 7નો વધારો છે। 19 અને 28 ની वच्चे 9નો વધારો છે। અને अहींया केटलानो વધારો છે? तो 11નો વધારો છે। मतलब कि 5 પછી 7, 7 પછી 9, 9 પછી 11 एकी संख्यानो વધારો છે तो 11 પછી कोण आवशे? 13। तो 13નો વધારો થશે मतलब कि 39 માં આપણે 13 ઉમેરવાના છે। 39 में 13 उमेरीशुं तो केटला आवशे? 9, 10, 11, 12 2 वधी 1, 4 ने 5 52। मतलब कि 52 आपणो अहींया जवाब आवी गयो। आ प्रमाणेनी एक पेटर्न तैयार थाय छे। प्रश्न नंबर 4 ની વાત કરીએ तो प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न 4 2, 6, 12 અને 30।
तो अहींया शुं छे? तो अहींया प्रश्न छे SSC 2011 में पूछायेलो प्रश्न छे। अहींया जोई लीए तो 2 અને 6 ની વચ્ચે કેટલાની ગેપ છે? 4 ની ગેપ છે। 6 અને 12 ની વચ્ચે કેટલાની ગેપ છે? 6 ની ગેપ છે। પછી કોણ આવી ગયું? ક્વેશ્ચन માર્ક્સ। मतलब कि अहींया 4 પછી 6 આવ્યા તો 6 પછી કોણ આવી શકે છે? 8 આવી શકે છે। मतलब कि 12 ની અંદર આપણે 8 ઉમેરીએ તો કેટલા આવશે? 12 ની અંદર 8 ઉમેરીએ તો 20 આવશે। तो 20 આવી ગયા। 20 આપણો જવાબ છે। 20 પછી કોણ છે? 30। मतलब कि आ बंने वच्चे पण केटली गेप है? 10 ની गेप है। तो आपणे जोईए आपणो रूल्स, अपनी पेटर्न साची है कि खोटी है। तो 4 પછી 6 નો વધારો, 6 પછી 8 નો વધાरो, 8 પછી 10 નો વધાरो। आम आपणो जवाब 20 है और अपनी पेटर्न पण साची है। प्रश्न नंबर 5। आ प्रश्न पण कोई परीक्षा में पूछायेलो प्रश्न है। तो अहींया जोईए आपणे 24 પછી 6 પછી 18 પછી 9 પછી 36 પછી 9 પછી 24 आ प्रमाणे नंबर घटे છે, વધે છે, ઘટે છે, વધે છે ને ઘટે છે ને વધે છે। आ प्रमाण છે। ત્યારે આપણે શું કામ કરવાનું છે? આપણે બે બે નંબરોની વચ્ચે કામ કરવાનું છે। मतलब कि एक नंबर છોડીને કામ કરવાનું। 24, 18, 36 ને 24 આની વચ્ચેનો આપણે અભ્યાસ કરવો પડે। અને બીજા નંબરમાં શું આપણે અભ્યાસ કરીશું? 6 પછી 9 પછી 9 આ પ્રમાણે એક એક નંબર છોડીને આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો 6 પછી 9 રિપીટ થાય છે। मतलब कि આની અંદર પણ કોઈ પણ પ્રકારનો રૂલ્સ નિયમ બનતો નથી। તો આપણે શું ધ્યાનમાં લઈશું? અહીંયા નંબર પર એકદમ ફોકસ કરો। આપણે આંખ છે તે નંબર પર રાખવાની, તો ત્યાં જ તમને જવાબ મળી જશે। અહીંયા જો બબ્બે નંબરની જોડીમાં અહીંયા બહુ જ મહત્ત્વનો સંબંધ અહીંયા તૈયાર થયેલો છે। તો મતલબ કે 6 એની અંદર શું કરવામાં આવ્યું? ગુણ્યા 4। 6 ને ગુણ્યા 4 કર્યા તો 24 આવી ગયા। એ પ્રમાણે 9 ને શું કરવામાં આવ્યું? 9 ગુણ્યા 2 કરવામાં આવ્યા તો 18 આવી ગયા। એ પ્રમાણે 9 ને શું કરવામાં આવ્યું? ગુણ્યા 4, 9 ચોક 36 થઈ ગયા। मतलब कि એકવાર ગુણ્યા 4, એકવાર ગુણ્યા 2, એકવાર ગુણ્યા 4, તો હવે શું આવશે? ગુણ્યા 2। તો આપણે કયા નંબરને ગુણ્યા 2 કરીશું તો 24 આવશે? તો मतलब कि 12 ને આપણે 2 વડે ગુણીશું તો 24 જવાબ આવશે। તો मतलब कि આપણે જવાબ કોણ છે? 12। આપણો જવાબ 12 છે। 12 ને 2 વડે ગુણીશું તો 24 જવાબ આવી જશે। એ પ્રમાણે પ્રશ્ન નંબર 6। પ્રશ્ન 6 માં 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8 मतलब કે નંબર ઘટે છે, વધે છે, ઘટે છે, વધે છે, ઘટે છે ને વધે છે। તો આવું હોય તો મેં શું કીધું કે બે નંબરોને એક નંબર છોડીને કામ કરવાનું, એક એક નંબરની ગેપ રાખીને કામ કરવાનું। मतलब કે 2 પછી 4, 4 પછી 6, 6 પછી 8 પછી અહીંયા કોણ આવે? 10। પણ આપણે અહીંયા કામ નથી કરવાનું, આપણે અહીંયા કામ કરવાનું છે। તો આપણે તેને પણ જતા કરીએ। તો આપણે જોઈએ 1 પછી 3, 3 પછી 5 તો એકી સંખ્યાનો વધાવ છે। 1 પછી 3 પછી 5 તો પછી કોણ આવશે? અહીંયા 7। તો 7 આપણો કોણ છે? આપણો જવાબ છે આ। તો આ પ્રમાણે એક પેટર્ન તૈયાર થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 7 તરફ આગળ વધીએ। પ્રશ્ન 7, 1, 4, 27, 256 આ નંબર જોઈને જ આપણને તરત ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। જો તમે વધુ મહેનત કરીએ છીએ કોઈ નંબરોમાં તો તરત તમને ખબર પડશે કે વર્ગ અને ઘન, મોટાભાગના દાખલા વર્ગ અને ઘનના આવતા છે। તો 1, 4, 27, 256 તે એક પ્રકારના વર્ગ અને ઘન આ બંને રકમોમાંથી આ બનેલી રકમ છે। તો કઈ રીતે જોઈશું? તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા 1 ની 1 ઘાત मतलब 1, 2 ની 2 ઘાત मतलब 4, એ પ્રમાણે 3 ની 3 ઘાત मतलब કે 27 અને એ પ્રમાણે 4 ની 4 ઘાત તો એ પ્રમાણે થશે 256 અને એ પ્રમાણે આપણે જો 5 ની 5 ઘાત કરીશું તો શું જવાબ આવશે? 3125। તો આ આપણો જવાબ છે। આ એક પ્રકારની પેટર્ન બને છે ઘનમાં। પ્રશ્ન નંબર 8। પ્રશ્ન નંબર 8ની વાત કરીએ તો 285, 253, 221 ને 189 આમાં આપણે પ્રથમ રૂલ્સ અપનાવીશું। પ્રથમ રૂલ્સ કયો? બે નંબરો વચ્ચેની તફાવત। તો અહીંયા બંનેની ડિફરન્ટ કાઢીશું તો 5 માંથી 3 જશે તો 2 અને 8 માંથી 5 જશે તો 3 मतलब કે 32। બે નંબરોની વચ્ચે 32નો તફાવત છે। અહીંયા ચેક કરીએ તો અહીંયા પણ બે નંબરોની વચ્ચે 32નો તફાવત છે। અહીંયા ચેક કરીએ તો અહીંયા પણ બે નંબરોની વચ્ચે 32નો मतलब કે દરેક વખતે 32 નંબર આપણે શું કરવાના છે? ઓછા કરવાના છે, બાદ કરવાના છે। તો 189 માંથી આપણે 32 નંબર બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે? તો અહીંયા 7, 5 ને 1 मतलब કે 157। તો 157 આપણો જવાબ થયો આ પ્રમાણે। પ્રશ્ન નંબર 9। પ્રશ્ન નંબર 9ની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 9માં 8 પછી 3 પછી 11 પછી 14 ને પછી 25 8 પછી 3માં ઘટાડો થયો પછી વધારો मतलब કે અહીંયા બે નંબરની બાજુના નંબરોનો કોઈ પણ પ્રકારનો નિયમ અહીંયા લાગુ પડશે નહીં। તો અહીંયા ફરીથી નંબર ઉપર ધ્યાન આપો, ફરીથી નંબર ઉપર ધ્યાન આપો, ફરીથી નંબર ઉપર ધ્યાન આપો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા 11 કઈ રીતે આવે છે? તો 11 કઈ રીતે આવ્યા? આગળના બે નંબરો ભેગા કરેલા છે 8 ને 3। તો 8 અને 3 ભેગા કર્યા તો શું આવી ગયું? 11 આવી ગયા। એક પ્રકારનો નિયમ અહીંયા બની ગયો કે અગાઉના બે નંબરોને
નવને ભેગા કરો તો પાછળનો નંબર આવી જશે, મતલબ કે 8 એમાં 3 ઉમેર્યા તો 11 આવી ગયા। પછી શું કર્યું, 11 અને 3નો સરવાળો કર્યો તો 14 આવી ગયા। પછી 11 અને 14 ભેગા કર્યા તો 25 આવી ગયા। તો એ પ્રમાણે 25 અને 14ને ભેગા કરીએ તો પછી આપણને જવાબ મળી જશે। કયો જવાબ આવ્યો? 39, 39 આપણો આન્સર આવી ગયો છે। તો આ પ્રમાણે પેટર્ન બની જતી હોય છે। અહીંયા ધ્યાન આપીએ પ્રશ્ન નંબર 10। પ્રશ્ન નંબર 10ની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 10ની અંદર 3 પછી 8 પછી 27 પછી 112 અને 3396। તો અહીંયા કેવી રીતે કામ થાય છે? તો અહીંયા શું કરીશું આપણે? તો અહીંયા 3 પછી 8 કેવી રીતે આવે તે આપણે ચેક કરવાનું છે કે 3 પછી 8 કેવી રીતે આવ્યા। તો મતલબ કે કદાચ એવું બની શકે છે કે 3 ગુણ્યા 2 કરવામાં આવ્યા, 3 દૂ 6 થયા, તો 6માં 2 ઉમેર્યા તો શું થઈ ગયું? 8 આવી ગયા। એ પ્રમાણે 8 ગુણ્યા 2 કરવામાં આવ્યા તો પછી એમાં 2 ઉમેરીએ તો 8 દૂ 16, 17, 18 અહીંયા તો 18 આવ્યા, અહીંયા તો કેટલા આવે છે? 27। મતલબ કે અહીંયા થોડો સુધારો કરવાનો છે, અહીંયા ગુણ્યા 2 નથી કરવાના, પણ અહીંયા 8 ગુણ્યા 3 કરીશું તો 8 થઈ 24, 24 વત્તા 3 કરીશું તો 27 આવી ગયા। મતલબ કે જે નંબર વડે આપણે ગુણવાના છે તે જ નંબર આપણે અહીંયા ઉમેરવાનો છે। તો એ પ્રમાણે શું કરીશું આપણે? 27 ગુણ્યા શું કરીશું? 4 કરીશું। તો 27 ગુણ્યા 4 કરીશું તો કેટલા આવશે? 108। 108ની અંદર આપણે 4 ઉમેરીશું તો 112 આવી ગયા। તો હવે શું કરીશું આપણે? 112ને શું કરીશું? 5 વડે ગુણીશું। તો 112ને 5 વડે ગુણીશું તો કેટલા આવી જશે? એમાં 5 ઉમેરવાના છે તો 112ને 5 વડે ગુણીશું તો 560 આવશે। તેની અંદર આપણે 5 ઉમેરીશું તો 565 આપણો જવાબ આવી જશે। તો 565 અહીંયા આપણો જવાબ છે। મતલબ કે જે નંબર વડે ગુણવાના છે તે જ નંબર આપણે તેમાં ઉમેરવાના પણ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ કે તમને અમારા આ ટૉપિકમાં ખબર પડી ગઈ છે ને કદાચ સમજણ નથી પડી અથવા કોઈ ડાઉટ હશે તમારા મનમાં તો કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય લખજો। ફરીથી મળીશું પાર્ટ નંબર 21માં। દરેક પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક।